सकता कबूतर की तबीयत का, यार कबूतर के ठंडा मनता है, गर्म मनता है, के मनता है, ये किहड़ी तरतीब नाल उड़दा है, या नार्मल फिरदा विच उन्होंने किहड़ी तरतीब नाल उड़ांदे। न्यू ब्रांड कबूतर परवर भरा ने नुस्खे आपू बनाया करो, सारा कुछ आपू करया करो। घंटे 2 घंटे वाले कबूतर तो ढेर सारे लभ जाते हैं। दूर फरमाई अल्लाह पाक सब दे हाल दे रहम करम फरमा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जितना दे रहे हैं इस काबिल नहीं। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। पलटान बंदे इस गल्ले करते हैं जेड़ा कबूतर तकते हैं खराब होया उस कबूतर नूं बंदे कोशिश करते हैं नॉर्मल फिरता में जेड़ा ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीडियो, ठीक हो से ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक होगे, खैरियत नाल होगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने चैनल शनी 99 तो लगे हैं नाल रोटी खाण ते नाल मैनू एक दो चीज़ याद आ गई। मैं चलो भी यारां दोस्तां वीरां भरावां नाल शेयर कर रहे हैं। जिन्हें जिन्हें रोटी खानी है आ जे, 4 पराठा चलदा है पिया भाई जी, जिन्हें जिन्हें खानी है वो आ जे, सारे वैलकम वीर। तो गल ये करनी जी कि पाकिस्तान में जिस तरह तुहानूं पता टूर्नामेंट उठते हैं पे ते कबूतरां गल्लां साडियां जिन्हें पता इनफॉर्मेशन दियां चलदियां पियां ते अज थोड़ी जी गलबात जिहड़ी है ना वो करने असीं कबूतरबाजी ते या कबूतर की तैयारी नूं किंज बंदे करते हैं, बाजी वाले दिहाड़े केह् करते हैं, उन्हां दा रिजल्ट किस तरह का आउंदा है या केह् हुंदा है, कि क्या वजह केह् बनदियां ने, वो सारियां चीज़ां तुहाडे नाल शेयर करनियां। तो गल इंज है कि भाई पहलां सारियां तों वड्डी मिस्टेक ये हुंदी है कि कबूतर तुहाडा नॉर्मल फिरतां विच सही उड़दा हुंदा पिया, कबूतर तुहाडा सही फिरतां दिंदा पिया, मतलब 5-6 घंटे 7 घंटे नॉर्मली प्रवास दे के आउंदा पिया, ते ओह कबूतर बाजी वाले दिहाड़े वो प्रोग्रेस क्यों नहीं दे सकदा जिहड़ी प्रोग्रेस वो नॉर्मल फिरतां भी दिंदा सी पिया। मिसाल के तौर पर एक कबूतर नॉर्मल फिरत विच 3 बजे बहंदा है, बाजी वाले दिहाड़े वो 1-1:30 बजे बह जांदा है। ते उहदे विच केह् मसला हुंदा है, उहदे च मसला यही होंदा है कि जितने भी न्यू ब्रांड ने ना उन्होंने इस चीज़ की समझ नहीं होती कि जिस दिन असी अपने कबूतर सादे डांदे पे उदों तो साढ़े कबूतरों दियां फिरतां बड़ियां जबरदस्त हियां। तो जिस ध्याड़े बाजी डाई है उस ध्याड़े केह् हो गया, उस ध्याड़े मसला ये होंदा है कि नॉर्मल फिरतां भी जिहड़ी तुसीं खुराक पांदे होंदे हो ना बाजी वाले ध्याड़े वो सारी चेंज कर छड्डदे हो, या वो ज़्यादा गर्म कर छड्डदे हो या वो चीज़ां कोई ठंडियां पा छड्डदे हो, जिहदी वजह तो तुहानूं ये मसला बनदा है। अगे होर भी चीज़ां ने जिहड़ियां मैं तुहानूं दस्सना। मुड़ के बाजी वाले ध्याड़े के बंदे करते हैं कि मिसाल के तौर पर तुसीं कबूतर नूं 3 टाइम या 4 टाइम पानी देंदे हो, बाजी वाले ध्याड़े बंदे केह् करन दे ओह टीके भर भर के ना भेज देन दे, कबूतर बेचारा हजम करने वाला होवे ना चंगा तो नवें बंदे नूं ना पता होवे तो ओह पिया भर भर के उन्होंने जिहड़ा ना ड्रैपर देदा, कबूतर बेचारा पिया पानी मारे दा। जेहड़े कबूतर ज़्यादा पानी मारन, ज़्यादा जनाबन उन्होंने हाजत का मसला बने, वो कबूतर भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करते। इस गल्ले तुसीं रूटीन रख के क्यों आखदे ने कबूतरबाज जेहड़े ने वो लोड़दे, मैं एक बजुर्ग लग्या गल सुनन, वो आखदे ने भाई जी कबूतर जेहड़ा है ये सौंदे ही नहीं जे, 2 महीने जेहड़े ने ये सौंदे ही नहीं जे। क्यों नहीं जे सौंदे भाई जी, हर घंटे के बाद जिन्हों ने गर्मी का शौक करना है उन्होंने पता होना चाहिए कि भाई मैं हर घंटे के बाद जाके अपने खुडे के विच कबूतरां नूं पानी देना ही देना है। चलो खुराक जी रूटीन तुम बना ली, सुबह दी, दिहाड़ी दी, शामी दी, वो 3 टाइम की, मगर जेड़ा घंटे बाद तुम कबूतर नूं पानी देना ना भाई जी वो तो हर सूरत देना ही देना। मैं अपनी ज़ाती रूटीन तुहानूं दसां, मेरी रूटीन जी गर्मियों में कबूतरबाजी नाल ये होंदी ना कि जे मैनू अद्धे घंटे बाद पानी की त्रेह लगी है ना तो जहरी गल है कबूतरां के खुडे छत के उत्ते ने, तो मैनू जो छां में रह के अद्धे घंटे बाद पानी की त्रेह लगती है ना तो मैं जाके लाजमी कबूतरां नूं 20-25 मिनट बाद लाजमी मैं कबूतरां नूं जाके ते पानी रखदा, चैक करदा, ताज़ा रखदा। उहदे तो बाद जिहड़ा कम्म करदे ने साडे बंदे ज़्यादातर जिहड़े नवें बंदे ने, पानी पहलां पूरा करना बहुत लाजमी है कबूतर का। जिस टाइम साडा कबूतर फिरत वाले दिहाड़े चंगा उड़ के आउंदा ना कबूतर, उस दिहाड़े असीं केह् करने ओहदा उन्होंने पानी पिया, पानी हजम कर गया, पोट खाली हो गया जी, हुण कबूतर खुराक मंगदा पिया जी, खुराक पाओ। साडे बंदे केह् करदे ने, वो खुराक उन्होंने चंगी रज के पांदे ने, जिस दिहाड़े उड़ के आउंदा ना कबूतर चंगी उन्होंने रजा के खुराक पांदे ने। हालांकि इस तरह बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਇਤਨੀ ਕੁ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਸਵੇਰ ਪੂਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਪੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਡਬਲ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ 50% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 50% ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਫरमा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जितना दे रहे हैं इस काबिल नहीं। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हाँ जी वीडियो ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਟਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਪਲਟਾਈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਪੋਟ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲਟਾਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਟਾਣ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਉਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵਾ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਝ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਰਾਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਰੱਖੀ ਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨੁਸਖੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਨੁਸਖੇ ਆਪੂ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਸਖੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਸੀ ਨੁਸਖਾ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ 2 ਮਿਲੀ ਇਹ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 95% ਚਾਂਸ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਮੰਨਣ ਹੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਨੁਸਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਠਾਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੰਘਾਉਂਦੇ ਰਵਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਕ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਜ਼ੋਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੋ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਐਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 10-11 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਚਾਹ ਦਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜੇ ਸਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਨੇ ਆਕਾ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਪੇ ਅਕ ਨਾਲ ਝੋਈ ਚਾਹ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ 4 ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਮਝਿਓ। ਮਗਰਬ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਾਂ, ਮਗਰਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰੋ ਦੇ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਅਰਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਜੂਨ ਵੱਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋ ਸ਼ੋਅ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਮਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮਈ ਜੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਉੱਥੇ ਆਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਡਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਲਗਾ ਵਾ ਕੋਈ ਆਏ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਘਟਾ ਸਕਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਲਗਾ। ਮਗਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਯਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਦੇ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਡਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬੂਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕਿ ਠੰਡਾ ਮੰਨਦਾ, ਗਰਮ ਮੰਨਦਾ, ਕਿ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ, ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਫਿਰਦਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਏ, ਉਸ ਤਰਤੀਬ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹਟਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਰਤੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖਾ ਰਾਤੀ 10-11 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸਾਦੇ ਨਾਰਮਲ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 10-11 ਦੀ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖਾ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਾਤੀ 10-11 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ 11 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੀਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਫੀ ਮਾਨੇ ਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੀ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ।